हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी। संडोत जी, संडवत प्रणाम। दंडवत प्रणामम। దండవత్ हरे ప్రాణం कृष्ण। हरे कृष्ण संडवत माता जी। प्रणाम, हरे कृष्ण। శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, మీ అందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. हरे थैंक कृष्ण यू माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। దండవత్ हरे प्रणाम, कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। హరే हरे కృష్ణ कृष्ण మాతాజీ. माता ధన్యవాద ప్రణామం. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అందరికీ। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, మీ అందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. సో మనం మంగళాచరణ చేసి ఇప్పట్లాగే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरुपति पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय, श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। Just 1 minute. ఈరోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మనం కొంత శ్రీరాముని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. అయితే రామాయణం గురించి అందరికీ రఫ్గా ఐడియా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎవరికైనా రామాయణం గురించి అసలు ఏం జరిగింది కథ ప్రకారం అయినా తెలియకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ క్లాస్లో? ఎవరు లేరు. జనరల్ గా మనందరికీ కూడా రామాయణం గురించి కొంచెం పైన అయినా కానీ కథ ప్రకారంగా అయినా కానీ మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాము అంటే రామాయణ ఘట్టంలోనే, అంటే రామాయణ మొత్తం జరిగిన లీలలో ఘట్టంలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు తీసుకొని వాటి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు, రాముడి క్వాలిటీస్ ఏంటి, శ్రీరామచంద్రుడు ఎందుకంత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పటికీ రామరాజ్యం కావాలి అని ఎందుకు అనుకుంటూ ఉంటారు, అంత గొప్ప లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి రాముడిలో అని చెప్పి అవి మనం తెలుసుకొని అవి మనం ఆ లక్షణాలు అలవర్చుకోవడానికి ట్రై చేసే అటెంప్ట్ గా ఇవాళ క్లాస్ అనేది మనము డిస్కస్ చేద్దాము. అయితే జనరల్ గా రామాయణం గురించి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనందరికీ తెలుసు, సో రాముడుకి దశరథ మహారాజ్ యొక్క కుమారుడు, నలుగురు కుమారులు ఉన్నారు. సో రాముడు, లక్ష్మణుడు, భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు నలుగురు ఉన్నారు. అయితే ఎప్పుడైతే రాముడి పట్టాభిషేకం అనుకుంటారో ముందు రోజు రాత్రి కైకమ్మ ఇట్లాగా వరాలు అడగడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి దశరథ్ మహారాజ్ కైకమ్మకి వరాలు ఇస్తారనమాట. సో నీకు ఎప్పుడైనా కావాలంటే 2 వరాలు కోరుకో అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అది అప్పుడు మంథర యొక్క సాంగత్యం వల్ల కైకమ్మకి రాముడు పట్టాభిషేకం జరగడం జీర్ణించుకోలేకపోతుంది. సో అలా అవ్వడంతో ఆ 2 వరాలు ఇప్పుడు అడగాలి అని చెప్పి కైకేయి డిసైడ్ అయ్యి అడుగుతుంది. ఏంటి అంటే రాముడు అడవులకు వెళ్ళిపోవాలి అండ్ నా కొడుకైన భరత్ మహారాజ్ పట్టాభిషేకం జరగాలి అని చెప్పి అడుగుతుంది. అయితే ఇది ఎప్పుడైతే దశరథ్ మహారాజ్ వింటారో దశరథ్ మహారాజ్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోతారనమాట. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు, రాముడిని ఏం అన్యాయం చేశాడు, కొన్ని రాజు కాకపోతే కాకపోయాడు, నీ కొడుకు రాజు అవ్వాలని అనుకోవడం ఓకే ఒక ఇది అనుకో, కానీ రాముడిని అడవులకి పంపించాలి, 14 సంవత్సరాలు అడవులకి పంపించాలి అని చెప్పి ఏ నోటితో అడగగలుగుతున్నావు నువ్వు, అంత అపరాధం రాముడు ఏం చేశాడు అని చెప్పి దశరథ్ మహారాజ్ చాలా బాధపడతారన్నమాట. అయితే ఎప్పుడైతే రాముడికి ఈ విషయం తెలుస్తుందో కైకేయి ఇట్లాగా వరాలు అడిగింది, ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి, రాముడు అరణ్యవాసం చేయాలి, భరత్ మహారాజ్ రాజు అవ్వాలి, అంటే భరతుడు రాజు అవ్వాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో ఆయనకి ఇంతంటే ఇంత రవ్వంటే రవ్వంత బాధ కూడా కలగలేదు. దేనికి బాధ కలగలేదు అంటే రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడానికి రవ్వంత బాధ కూడా కలగలేదు. కానీ ఒక విషయంలో బాధ కలిగింది అనమాట. ఏంటా విషయము అంటే కైకేయి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటారనమాట రామచంద్రుడు, అమ్మ నాకు కౌసల్య మాత ఎలానో మీరు అలానే, ఇంకా మీరు భరత్ మహారాజ్ కన్నా కూడా నన్ను ఇంకా ప్రేమగా చూస్తున్నారు, మీరు ఇట్లా భరతుణ్ణి రాజుని చెయ్యాలి, నేను అరణ్యానికి వెళ్ళాలి అన్న ఒక చిన్న దానికి మీరు వరాలు అడగాల, దశరథ్ మహారాజ్ని తండ్రి గారిని మీరు వరాలు అడగాల, మీరు ఒక్కసారి నన్ను పిలిచి రామా ఇట్రా నువ్వు ఇప్పుడే అరణ్యానికి వెళ్ళిపో భరతుడు రాజు అవుతాడు అంటే నేను కాదంటానా చెప్పండి, దానికి మీరు వరాలు అడిగి మరి నాన్నగారిని అడగాల్సి వస్తుందా, అంత అంత ఉందా ఇందులో అని చెప్పి దానికి బాబా చెప్తారు, సుఖ దుఃఖాల్లోనూ లాభ నష్టాల్లోనూ జయాపజయాల్లోనూ సమబుద్ధితో ఉండాలి అని చెప్పి మనం భగవద్గీత డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ విన్నాం, గుర్తుందా లేదా? సో ద్వంద్వాలు అనేవి ఉంటాయి, వీటిని స్థిరంగా సమబుద్ధితో మనం చూడాలి అని చెప్పి భగవద్గీతలో ఉంటుంది. ఎస్ నో, అవునా కదా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. కానీ ఏమైంది, పక్క రోజు పొద్దున్నే తెల్లారితే రాముడి పట్టాభిషేకం అని చెప్పి మొత్తం అయోధ్య అంతా కూడా డెకరేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, అందరూ కూడా కేరింతలు పెడుతూ హ్యాపీగా ఉన్నారనమాట. రాముడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది, రాముడు మా రాజు అవుతున్నారు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు.
అలాంటిది ఇంకొన్ని గడియల్లో పట్టాభిషేకం ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మొత్తం త్యజించి రాముడు ఒక రాజకుమారుల్లా కాకుండా నార్మల్ బాటసారిలాగా ఆయన అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అన్న సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా కూడా రాముడి ముఖం పైన చిరునవ్వు అనేది తగ్గలేదండి. సో కృష్ణ చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖాల్లో, లాభ నష్టాల్లో, జయాపజయాల్లో ఎట్లాంటివి వచ్చినా కానీ మీరు సమబుద్ధితో ఉండాలి అని. కానీ ఏం చేస్తున్నారు, రాముడు దాన్ని ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తున్నారు అన్న. మనం అలా ఉండగలుగుతామా ఆలోచించండి. మాతాజీ మనకి రేపు పొద్దున్న ఉండలేము. అయోధ్య అనేది చాలా పెద్ద రాజ్యం. ఏంటి మాతాజీ, మన వల్ల కానే కాదనమాట. సో రాముడి యొక్క గుణం అనేది అంత గొప్పదనమాట, గొప్ప గుణవంతుడు అనమాట రాముడు. నా తండ్రి అడుగుతున్నారు, సో అది నా ధర్మం, నేను చేయాలి, దానికి బాధపడాల్సింది ఏముంది. సో అదే చిరునవ్వుని మెయింటైన్ చేస్తూ ఆయన వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. సో మనకి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అంటే రామ భక్తులు కృష్ణ భక్తులు ఇద్దరు ఉండి రాముడు గొప్పనా కృష్ణుడు గొప్పనా అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే జనరల్ గా అసలు క్వశ్చనే రాంగ్ అనమాట. ఎందుకు రాంగ్ చెప్పండి, రాముడు గొప్పనా కృష్ణుడు గొప్పనా అని చెప్పి అసలు మనం క్వశ్చనే రాంగ్ ఎందుకు అవుతుంది? ఇద్దరు ఒకటే మాతాజీ. ఇద్దరు ఒకటే మాతాజీ. ఇద్దరు ఒకటే కదా, కరెక్ట్. సో పర్సనాలిటీ వైజ్ తత్వం ప్రకారం రాముడు ఒకరే కృష్ణుడు ఒకరే. కానీ ఎవరైనా ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లేదు లేదు రాముడు ఇలాంటి వారు, రాముడికి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పి రాముడి గురించి మాట్లాడుతూ ఒకవైపు, అండ్ ఒకవైపు కృష్ణ భక్తులు కృష్ణుడి గురించి చెప్తున్నారనమాట. లేదు లేదు కృష్ణుడు ఎంత రెసిప్రొకేట్ చేస్తారో, ఎంత ప్రతిస్పందించిస్తారో భక్తులతో అని చెప్పి కృష్ణుడి గ్లోరీస్ ఒకవైపు, రాముడి గ్లోరీస్ ఒకవైపు, కృష్ణుడి గ్లోరీస్ ఒకవైపు చెప్తూ ఉంటే ఒకరే గెలవాలి అంటే, అంటే ఇటు రాముడి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇటు కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఒకరే గెలవాలి అంటే ఒకరు మాత్రం గెలుస్తారంట. ఎవరు గెలుస్తారో గెస్ట్ చేయగలరా? కృష్ణుడే గెలుస్తాడు మాతాజీ. యాక్చువల్ గా ఈ డిస్కషన్ ఎవరైతే వింటున్నారో ఆడియన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు గెలుస్తారంట. ఎందుకు గెలుస్తారు అంటే ఇటు రాముడి గొప్పతనం రామభక్తులు చెప్తూ ఉంటారనమాట. రామచంద్రుడు ఇలా ఉంటారు, అలా ఉంటారు, ఇంత చక్కగా తన భక్తులతో ఇది చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి రాముడి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడి భక్తులు ఏం చేస్తారు, కృష్ణుడి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి, రామ కథ కృష్ణ కథ హరికథనే కదా జరిగేది. సో ఎవరికి ఆనందం వస్తుంది, ఎవరు గెలుస్తారు అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఎవరైతే ఆలకిస్తూ ఉంటారో ఆ ఆడియన్స్ అనేవారు ఖచ్చితంగా గెలుస్తారనమాట. సో అక్కడ నడుస్తుంది డిబేట్ లాగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా కంప్లీట్ గా అక్కడ హరికథ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆడియన్సే గెలుస్తారు. ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటి అంటే మనం కృష్ణుణ్ణి అనుకరించలేమన్నమాట, ఇమిటేట్ చేయలేం కృష్ణుణ్ణి. కానీ కృష్ణుడు చెప్పింది మనము అనుసరించాలి. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది మనం ఫాలో అవ్వాలి, కానీ కృష్ణుడు ఏదైతే చేశాడో అది మనం చేయలేం. చెప్పండి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్, కృష్ణుడు ఏదన్నా చేసింది మనం చేయలేనిది ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తున్నాయా మీకు? గోవర్ధన పర్వతం, గోవర్ధన గిరిని లిఫ్ట్ చేశారు, రాక్షసుని సంహరించాడు. వాల్యూమ్ ఎక్కువ చేయండి మాతాజీ. ఏంటి మాతాజీ? వాల్యూమ్ కొంచెం ఎక్కువ చేయండి మాతాజీ. వాల్యూమ్ ఎక్కువ చేయండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ కొంచెం రీసౌండ్ వస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ రీసౌండ్ వస్తుంది మాతాజీ. రీసౌండ్ ఎక్కువ వస్తున్నది. వాళ్ళ ఫోన్ ఇప్పుడు చూడండి, రీసౌండ్ వస్తుందా? యాక్చువల్ గా మీలో ఎవరో అన్మ్యూట్ చేయడం వల్ల రీసౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వాయిస్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఓకే మాతాజీ. మీలో ఎవరో అన్మ్యూట్ చేయడం వల్ల, రెండు డివైసెస్ నుండి జాయిన్ అవడం వల్ల. అవును మాతాజీ, అవునవును. సో ఎవరైతే అలా ఉన్నారో కొంచెం చెక్ చేసుకోండి, మీరు మ్యూట్ లో ఉండండి. ఓకే. సో కృష్ణుణ్ణి మనము అనుకరించలేమన్నమాట. సో ఒకటి గోవర్ధనగిరిని మనం ఎత్తగలమా? ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. అవి సూపర్ హ్యూమన్ టాస్క్ అనమాట అవి. సో మన వల్ల కానే కాదు. ఇంకొకటి కాళియా తలపైన, కాళియా హుడ్స్ పైన నిలబడి కృష్ణ డాన్స్ చేశారు. అది మనం చేయగలుగుతామా? అది అనుకరించగలమా మనము? ఎస్ నో? చేయలేం. ఓకే. అండ్ కృష్ణుడు 16,108 మంది భార్యల్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు. సో అది మనం అనుకరించగలుగుతామా? సో ఇవన్నీ చేయలేమన్నమాట. కానీ కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పారో మనకి అది మాత్రం తప్పకుండా మనం అనుసరించాలి. సో కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటి? ఏం చెప్పారు కృష్ణ?
నామస్మరణ. అర్జునుడి మాధ్యమంగా మనందరికి ఏం చెప్పారు? భగవద్గీత బోధించారా లేదా? సో ఎస్ భగవద్గీతలో మాతాజీ, సహనం వహించమన్నారు విని. ధర్మాన్ని భగవద్గీతలో ఏదైతే కృష్ణ మనకి బోధించారో దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. కానీ రామచంద్రుడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే రాముణ్ణి మనం అనుకరించవచ్చు, అనుసరించవచ్చు. అంటే రాముడు చెప్పింది మనం ఫాలో అవ్వచ్చు, రాముడు చేసింది కూడా మనం చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే రాముడు సూపర్ హ్యూమన్ యాక్ట్స్ ఏం చేయలేదు. రాముడు ప్రతిదీ కూడా తన కష్టంతో సంపాదించారు. తనకి అస్త్రశస్త్రాలు కూడా ఉన్నాయి, అంటే మనకి లేవు కదా అనుకోవచ్చు. బట్ ఏంటి అంటే అవన్నీ పుట్టుకతో వచ్చినవి కాదు. వాళ్ళ గురువులకి రామచంద్రుడు శుశ్రూష చేయడం వల్ల, గురువు సేవ చేయడం వల్ల అవి రాముడికి దీవెనలుగా వచ్చాయన్నమాట, ఆశీస్సులుగా ఇచ్చారనమాట గురువులు. సో రాముడు ఏదైతే పాటించారో అదంతా మనం పాటించగలుగుతాం. కానీ కృష్ణుడి విషయానికి వచ్చేసరికి మనము కృష్ణుని మనం అనుకరించలేమన్నమాట, అనుసరించడం మాత్రమే చేయగలం. కానీ రాముడు మాత్రం మర్యాద పురుషోత్తముడు అనమాట. సో రాముడు చేసిన ప్రతిదీ కూడా మనము అనుకరించవచ్చు, అనుసరించవచ్చు. ఎందుకంటే రాముడు ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ సన్, పర్ఫెక్ట్ హస్బెండ్, పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్, పర్ఫెక్ట్ డిసైపుల్. అంటే ప్రతి విషయంలోనూ ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఎలా అయితే ఉండాలో అలా రామచంద్రుడు తన జీవితంలో తను నడిపి చూపించారనమాట మనందరికీ కూడా. సో దట్ మనం దాన్ని మన జీవితంలోకి తీసుకొని, ఆ టీచింగ్స్ ని మనం జీవితంలోకి తీసుకొని మన లైఫ్ ని కూడా పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కృష్ణుడు భక్తులకి, రాముడి భక్తులకి అట్లాంటి డిస్కషన్ వచ్చింది అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, తత్వం ప్రకారం ఇద్దరూ ఒకటే. రస వైజ్ కృష్ణుడిది ఒక టైప్ ఆఫ్ రస ఒక విధంగా ప్రతిస్పందిస్తే రాముడు ఒక విధంగా ప్రతిస్పందిస్తారనమాట. కానీ ఏది విన్నా ఏది చేసినా కూడా రెండు మన ఉద్ధారణ కోసమే అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం రామాయణం కథలో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే, సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా అడవులకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి జరుగుతుందో, సో రామచంద్రుడు అడవులకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. చాలా కొంతకాలం అయిపోయాక ఒకసారి నదీ తీరాన్ని దాటాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో నదీ తీరాన్ని దాటాల్సి ఉన్నప్పుడు అక్కడ గుహ, మీరు వినుంటారు, గుహ అనే ఒక నిషాద జాతికి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిని కలుస్తారనమాట. అయితే అప్పుడు ఆ నదిని దాటించడానికి, గుహుడు, కరెక్ట్, గుహుడు. సో ఆ నదిని దాటించడానికి గుహుని దగ్గర చాలా మంది బోట్మెన్ ఉంటారు, ఎవరైతే పడవ నడిపేవారు ఉంటారో అలా చాలా మంది ఉంటే ఒక పడవ నడిపే వారిని పిలుస్తారనమాట. సో పిలిచి రాముణ్ణి ఈ నదీ తీరాన్ని దాటించు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో ఆ పడవ నడిపే వ్యక్తి అంటారు, సరే అని, గుహుడు వాళ్ళ కదా, ఓకే నేను చేస్తాను అని చెప్పి రామచంద్రుడి వైపు తిరిగి రామచంద్రుడికి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడతారనమాట. స్వామి, మీరు మీ పాదాలని కడగనిస్తేనే నేను పడవ ఎక్కనిస్తాను అంటారనమాట. అయితే గుహుడు అంటారు, ఇప్పుడు ఎందుకు అదంతా, కావాలంటే నువ్వు పడవ ఎక్కాక నువ్వు పాదాలు కడగచ్చు కదా అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు ఆ బోట్మన్ అంటారనమాట, ఆ పడవ నడిపే వ్యక్తి అంటారనమాట, లేదు లేదు, రాముడి పాదాలు కడగనిదే నేను పడవ ఎక్కనివ్వను అంటారనమాట. ఎందుకు ఇంత మొండి పట్టుబడుతున్నావు అంటే ఆయన ఒకటే మాట అంటారనమాట, స్వామి యొక్క పాద ధూళి తగిలి ఒక రాయి అహల్యలాగా మారింది, సో అమ్మాయిగా మారింది. అలాంటిది స్వామి నా పడవలో కాలు పెడితే నా పడవ అనేది చాలా చెక్క ముక్కలతో తయారైంది, ఒక రాయి ఒక అమ్మాయిగా మారిందంటే ఇక్కడ ఎన్నో చెక్క ముక్కలు ఉన్నాయి, వీళ్ళందరూ ఆడవాళ్ళగా మారితే నా జీవనమే, నాకున్న ఫ్యామిలీని పోషించుకోవడానికే నాకు కష్టంగా ఉంది. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఆడవారిగా మారితే వీళ్ళ బాధ్యత అంతా నా మీద పడుతుంది, నేను ఎక్కడి నుండి పోషించాను ఇదంతా అని చెప్పి ఆయన అది చెప్పి రాముడి వైపు చూస్తే రాముడు సీతమ్మ వారిని చూస్తూ నవ్వుతారనమాట. సో నవ్వి ఇంకా సరే ఇంకా పాదాలు కడగనిచ్చి, సో ఎవరైతే ఆ పడవ నడిపే వ్యక్తి ఉంటారో రాముని పాదాలు శుభ్రంగా కడిగేసి ఆ నీటిని, చరణామృతం అంటే అదేనా కాదా చెప్పండి? ఎస్ మాతాజీ. చరణామృత, ఆ చరణాలన్నీ కూడా, సో రాముని చరణాలన్నీ కూడా కడిగి ఆ చరణామృతిని తన శిరస్సు పైన చల్లుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అక్కడ అందరికీ కూడా ప్రోక్షాళన చేసి దాన్ని దాచుకొని అప్పుడు రాముణ్ణి తన పడవ ఎక్కనిస్తారనమాట. సో ఎక్కనిచ్చి ఆ నదీ తీరాన్ని దాటించాక సీతమ్మ తల్లి ఏం చేస్తుందంటే, ఇంత సేవ చేశారు కదా మరి, సో సీతమ్మ తల్లి తన చేతికున్న ఒక ఉంగరాన్ని తీసి రాముడికి ఇచ్చి, ఇవ్వండి ఆయనకి అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఉంగరాన్ని ఇస్తారో ఆయన పడవ నడిపిన వ్యక్తి అంటారనమాట, నాకు వద్దు స్వామి అంటారు. ఏమి ఎందుకు వద్దు అంటున్నావు అని చెప్తాను, ఎవరైనా ఒకే ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వ్యక్తి అదే పని చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఏమీ ఆశించరు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బార్బర్ ఉన్నారనుకోండి, ఆయన జనరల్ గా హెయిర్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే ఇంకొక బార్బర్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి హెయిర్ కట్ చేయించుకున్నారు అంటే జనరల్ గా వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనీ అనేది కానీ ఏదన్నా అట్లా తీసుకోరనమాట. అలానే ఒక వాషర్ మ్యాన్ ఉన్నారనుకోండి, బట్టలు ఉతికే వ్యక్తి, ఇంకొక బట్టలు ఉతికే వ్యక్తికి అతను ఏమన్నా ఇలా సేవ చేసినప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించరు అనమాట. సో ఈ మాట చెప్పగానే రామచంద్రుడు అంటారు,
నీది నాది ఒకే ప్రొఫెషన్ ఎట్లయితుంది అని చెప్పి ఆ ఫిషర్ మ్యాన్, ఆ బోట్ నడిపే వ్యక్తిని అడుగుతారనమాట. అంటేను, స్వామి నేను ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక తీరం నుండి ఇంకొక తీరం వరకు మనుషుల్ని తీసుకెళ్తున్నాను పడవలో, మీరు కూడా అదే చేస్తున్నారు. కానీ మీరు భౌతిక జగత్తు నుండి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి ఉద్ధరించడానికి మీరు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ నుండి అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఉన్నారు. సో మన ఇద్దరిది ఒకే ప్రొఫెషన్ కదా అని చెప్పి ఆయన అని నవ్వుతారనమాట. ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఎంతో సంతోషిస్తారనమాట. అంటే జస్ట్ ఆలోచించండి ఎట్లా రెసిప్రొకేట్ అవుతున్నారంటే, ఒక డివోటీ ఒక భక్తునితో, భక్తుడు ప్రొఫెషన్ కదా తండ్రి, నేనేమో ఇట్లా ఒక ఒడ్డు నుండి ఇంకొక ఒడ్డుకు తీసుకెళ్తున్నాను, మీరు కూడా మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నారు, ఒక తీరం నుండి ఇంకో తీరానికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఎట్లాంటి తీరం అంటే ఈ భవసాగరంలో మమ్మల్ని, ఇక్కడ కష్టాల్లో ఉన్న మమ్మల్ని కష్టం లేని ప్రాంతమైన మీ ధామానికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నారు కదా. సో మీది నాది ఒకే ప్రొఫెషన్, దయచేసి నాకు ఇట్లాంటివి ఏమీ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. వెంటనే రాముడు ఆయన్ని హత్తుకొని, నీకు నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో, ఇప్పుడు నువ్వు నాకు సర్వీస్ ఇచ్చావు కదా, ఒక ఒడ్డు నుండి ఇంకో ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చావు కదా, నేను చేసే సర్వీస్ అంటే నా ప్రొఫెషన్ కూడా అదే అని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, సో నిన్ను కూడా ఈ తీరం నుండి ఆ తీరానికి తీసుకెళ్తాను, అంటే నిన్ను భగవద్ధామానికి నేను తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి రాముడు ఆయనతో చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే జస్ట్ ఆలోచించండి, సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు ఇట్లా భక్తులతో ప్రతిస్పందించడం అనేది రామావతారంలో మనం చాలా విషయాల్లో చూడొచ్చు అనమాట. చాలా చాలా విషయాల్లో చూడొచ్చు. సి లార్డ్ విష్ణుని మనము ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వలేం అనమాట. సో విష్ణుమూర్తిని మనం ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వలేం. మీరు కృష్ణ బుక్ చదివినట్లయితే, కృష్ణ బుక్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో భూదేవికి ఎప్పుడైతే కష్టం వస్తుందో, భూదేవి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? ఎవరైనా చదివారా? గుర్తుందా? భూదేవి తన కరెక్ట్ బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సో బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి తన ప్రాబ్లం అంతా చెప్తుందనమాట. ఈ భూమి పైన భారం అనేది పెరిగిపోయింది, చాలా మంది రాక్షసులు ఉన్నారు, సో ఇంత కష్టాన్ని, ఇంత భారాన్ని నేను భరించలేకపోతున్నాను అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి తన బాధని చెప్తుంది. సో బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తారంటే, నా దగ్గర అయితే సొల్యూషన్ లేదు, కానీ ఎవరైతే సొల్యూషన్ ఇవ్వగలరో ఆయన నాకు తెలుసు అని చెప్పి భూదేవిని తీసుకెళ్లి బ్రహ్మదేవ శ్వేత ద్వీపానికి వెళ్తారనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవ వెళ్తారో, ఈవెన్ బ్రహ్మదేవునికి కూడా ఏమంటారు అంటే, బ్రహ్మదేవునికి కూడా విష్ణుమూర్తి కనిపించారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే వెళ్తారో అక్కడ శ్వేత ద్వీపం ఆ ఒడ్డు దగ్గర ఉండి బ్రహ్మదేవ చెప్తూ ఉంటారు, సో భూదేవికి ఇక్కడ రాక్షసుల భారం పెరిగిపోవడం వల్ల చాలా కష్టతరంగా ఉంది, మీరే వచ్చి దీనికి పరిష్కారం చెప్పాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవ విన్నవిస్తారో, లార్డ్ విష్ణు ఏం చేస్తారంటే దానికి మాట్లాడతారనమాట. నేను వస్తాను, నేను అవతరిస్తాను భూమండలం పైన, అప్పుడు రాక్షస సంహారం అనేది జరుగుతుంది, ఆ విధంగా భూదేవి భారం అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్పి విష్ణుమూర్తి చెప్తారనమాట. అయితే ఇది ఎవ్వరికి కూడా వినిపించదు, కనిపించదు. అండ్ బ్రహ్మదేవాకి జస్ట్ వినిపిస్తుంది, కనిపించదు అనమాట. విష్ణుమూర్తి కనిపించరనమాట. అంటే విష్ణుమూర్తికి, అంటే మనకి యాక్సెసిబిలిటీ, విష్ణుమూర్తి యాక్సెసిబిలిటీ ఉందా? ఆలోచించండి. మనం విష్ణుమూర్తిని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయగలమా? ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుడికే కనిపించడం లేదు, అక్కడున్న ఎంతో మంది దేవీ దేవతలకి విష్ణుమూర్తి చెప్పేది వినిపించను కూడా వినిపించడం లేదు. మరి మనం విష్ణుమూర్తిని యాక్సెస్ చేయగలమా? ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వగలమా? నో మాతాజీ. కష్టతరం కదా, కష్టతరం అనమాట. కానీ రామచంద్రుడి విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, సో విష్ణుమూర్తిని ఏమంటారు అంటే, లార్డ్ విష్ణు సర్వ్స్ హిస్ సర్వెంట్ యాజ్ ఎ మాస్టర్ అంటారనమాట. అంటే తన భక్తుల్ని ఒక మాస్టర్ లాగా ఆయన ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు, సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అయితే రామచంద్రుడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, లార్డ్ రామ విషయంలో ఇంటిమెసీ పెరుగుతుంది అనమాట. ఎలా పెరుగుతుంది అంటే, భగవంతునికి ఏమన్నా కష్టమా చెప్పండి? 10 తలలున్న రావణాసురుని సంహరించి ధర్మాన్ని స్థాపించడంలో భగవంతునికి ఎవరిదైనా సహాయం కావాల్సి ఉంటుందా? ఆలోచించండి అసలు. నో మాతాజీ. అవసరమే లేదు, జస్ట్ క్షణాల్లో ఇట్లాగా రావణుని సంహరించవచ్చు, ధర్మాన్ని స్థాపించవచ్చు. కానీ రాముడిగా, అంటే నరుడిగా తన లీల చేయడానికి రామచంద్రుడిగా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే, సాక్షాత్ దేవాది దేవుడే యాక్సెసిబిలిటీ పెంచుతున్నారనమాట. సో ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఆయన స్నేహపూర్వకంగా ఆ సాఖ్యరసాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారనమాట. సో లార్డ్ రామచంద్ర ఏం చేస్తారు? లార్డ్ రామచంద్ర సర్వ్స్ హిస్ డివోటీస్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అనమాట.
సో విష్ణుమూర్తి విషయంలో ఆయన ఒక మాస్టర్ లాగా ఉంటారు, కానీ రామచంద్రుడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఆయన రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉంటారనమాట, ఒక స్నేహితుడిలాగా ఆయన రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉంటారనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఈ ఆ, ఆ, పడవ నడిపే వ్యక్తికి కూడా ఏం చేశారు, ఆయన ఆలింగనం చేసుకున్నారనమాట. విష్ణుమూర్తితో ఇలా పాసిబుల్ అవుతుందో ఆలోచించండి. మనకి అమరేంద్ర ప్రభుజీ, అంటే యాక్చువల్గా నేను ఈ క్లాస్ అంతా కూడా అమరేంద్ర ప్రభుజీ లెక్చర్ నుంచే విని మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నాను. సో అందులో ఒక పాయింట్ చెప్తారనమాట మనకి. లార్డ్ విష్ణు ఎక్కడైతే అబోర్డ్ ఉంటుందో వైకుంఠంలో, వైకుంఠ ద్వారానికి ఇద్దరు ఉంటారు. ఎవరు తెలుసా? కాపలాగా ఇద్దరు ఉంటారు. తెలుసా వాళ్ళిద్దరు జయ ఎవరు? విజయులు, జయ విజయులు జయ మాతాజీ. జయ జయ విజయులు విజయులు ఉంటారనమాట. మాతాజీ. జయ విజయులు ఉంటారనమాట. సో జయ విజయులు అంటే అక్కడికి ఎంతో మంది విష్ణుమూర్తి దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారనమాట, వస్తూ ఉంటారు. ఎట్లా అంటే ఇంకా వాళ్ళు దండవత్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ తలపైన కిరీటాలు ఉంటాయి కదా, దేవి దేవతలు వీళ్ళందరూ వస్తున్నప్పుడు కిరీటాలు ఉంటాయి కదా, అక్కడ టంగ్ 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 అని చప్పుడు వస్తూనే ఉంటది అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కరు అలా దండవత్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. సో ఎవరైనా ఆ పర్మిటెడ్ టైం కన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే, సో జయ విజయుల చేతిలో కర్ర ఉంటుందంట, ఆ కర్రతో ఆ కిరీటాల పైన కొడతారనమాట. పదండి, నడవండి నడవండి అని చెప్పి కొడుతూ ఉంటారనమాట. సో అంత కష్టం అనమాట మనం విష్ణుమూర్తిని యాక్సెస్ చేయడం. కానీ రామచంద్రుడి విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, వెరీ వెరీ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ అనమాట, అప్రోచబుల్ అనమాట. మనం ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఇంటిమేట్ రిలేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దగ్గరగా మనం రామచంద్రుడితో ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు, మ్యాథ్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. సో టీచరే చెప్పారనమాట, సో 2 + 2 = 4 అండ్ 4 + 4 = 8 అని చెప్పి ఇదంతా కూడా టీచరే నేర్పించారు. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత టీచర్ సంహో వేరే ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ, సో టీచర్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట, సో 2 + 2 = 4, కానీ ఇప్పుడు 4 + 4 ఎంత బా, నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నారనుకోండి. సో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు, అయ్యో టీచర్ ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నారు, 4 + 4 = 4 + 1 5 6 7 8 అంతే, సింపుల్. 4 + 4 = 8 అని చెప్పి స్టూడెంట్ చెప్పారనుకో, సో టీచర్ ఏమంటారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీరు నాకు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేశారు అంటే. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, టీచర్కి సాల్వ్ చేసుకోవడం రాదా అంటే వచ్చు, కానీ ఎందుకు స్టూడెంట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ నాకు తెలియడం లేదు, మీరు చెప్పండి 4 + 4 ఎంత అని చెప్పి అడిగినప్పుడు స్టూడెంట్ ఎలా కనెక్టెడ్గా ఫీల్ అవుతారు, అరే మా టీచర్కి నేను చెప్పాను, మా టీచర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందా రాదా స్టూడెంట్కి? ఎస్ నో? ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. చాలా భావన హ్యాపీ అనేది అవుతారు. కలుగుతుంది కదా. సో మా టీచర్ కి నేను కనెక్ట్ అయ్యాను, చాలా హ్యాపీ అవుతారనమాట, చాలా కనెక్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓ మా టీచర్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని నేను సాల్వ్ చేస్తాను, సో మా టీచర్ తో నేను అంత దగ్గరగా ఉన్నాను అన్న భావన కలుగుతుంది కదా. లార్డ్ రామచంద్ర అదే చేస్తున్నారు అనమాట. రామచంద్రుడికి రావణుని చంపడం అనేది పెద్ద లెక్క కానే కాదు, నిమిషాల్లో చంపేయచ్చు, క్షణాల్లో చంపేయచ్చు అనమాట. కానీ ఏం చేస్తున్నారు ఆయన, వానరుల పైన ఆయన ప్రయాణంలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి పైన ఆయన డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నారు. అయితే డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం రామచంద్రుడికి లేనే లేదనమాట, కానీ డిపెండ్ అవుతూ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అందరికీ కూడా ఇంటిమెసీ పెంచుతుంది. చేస్తాను, మా టీచర్కి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నేను హెల్ప్ చేశాను అన్నప్పుడు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో, ఈ భక్తులందరూ రామచంద్రునితో రామాయణంలో రామచంద్రునితో అనుసంధానం చెందిన భక్తులందరూ కూడా అంతే ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట. సో రాముడికి ఇంత కష్టం వచ్చినప్పుడు మేము హెల్ప్ చేశాము అని చెప్పి ఎంతో ఆనందంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట. సో అలా మనం ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఘట్టంలో ఏమైతుంది అంటే సీతమ్మని ఎత్తుకుపోవడం జరుగుతుంది. సో సీతమ్మని ఎత్తుకుపోయినప్పుడు రావణాసురుడు వెళ్ళి ఆ అశోక వాటిక లంకలో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇదంతా మనకి తెలిసిన విషయమే. అయితే రామచంద్రుడు మొత్తం అరణ్యం అంతా బేర్ ఫుట్, సో పాదరక్షలు అనేవి కూడా లేకుండా మొత్తం అరణ్యం అంతా తిరగడం జరుగుతుంది. ప్రతి చోట సీతమ్మ కోసం వెతకడం జరుగుతూ ఉంది. సో వానరులతో స్నేహం చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో సీతమ్మ ఈ సముద్రం అవతల వైపు ఉన్న లంకలో రావణుడితో చేత బంధింపబడింది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో ఆ సముద్రం పైన వంతెన నిర్మించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ వంతెన దాటి రావణుడితో యుద్ధం చేసి సీతమ్మని గెలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో రాముడికి
సీతమ్మ పైన ఆ విరహం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సీతమ్మ దగ్గర లేకపోవడం వల్ల రామచంద్రుడు ఎంతో ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటారన్నమాట. అయితే మనం ఇది సీతమ్మ గురించి బాధపడ్డారు అని తెలుసుకోవడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, సీతమ్మలాగే మనందరం కూడా రామచంద్రునికి దూరం అయి ఉన్నాం అన్నమాట. సో మనందరం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి రావణుడు 10 తలల రావణుడి చెరలో సీతమ్మ ఎలా అయితే బంధింపబడి ఉందో, మనందరం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు, ఈ మాయా ప్రపంచంలో బంధింపబడి ఉన్నాం. అవునంటారా కాదంటారా? మాతాజీ ఎస్ మాతాజీ మాతాజీ. మనందరం కూడా ఈ మాయా ప్రపంచంలో బంధింపబడి ఉన్నామన్నమాట. సో రామచంద్రుడు ఎలా అయితే సీతమ్మ గురించి బాధపడ్డారో, కష్టపడ్డారో, అదే కష్టాన్ని అదే బాధని ప్రతి ఒక్కరి మనందరి పైన కూడా ఆయన అంతే సపరేషన్ ఫీలింగ్ ని ఫీల్ అవుతున్నారనమాట. మీరు ఎందుకు అక్కడ కష్టపడుతూ ఉన్నారు, మీరు ఇంత బాధలో ఉంటే నేను తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను, మీకు దూరంగా నేను ఉండలేకుండా ఉన్నాను అని రామచంద్రుడు కష్టపడుతూ ఉన్నారు. సో బేర్ ఫుడ్ తో ఆయన అరణ్యాలన్నీ తిరిగారు కదా, అలానే ఈ జగత్తుకి కూడా ఆయన రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనమాట. అయోధ్య ధామాన్ని వదిలి ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఆయన, ఆయన లీలల్ని ఇక్కడ చూపించడానికి. సో ఇక్కడ మనల్ని ఈ ఈ సంసార సాగరంలో కొట్టుకుపోయి మనం ఇట్లా కష్టపడుతున్న మనల్ని కూడా ఎట్లా అయితే ఆ సాగరంలో ఆ వంతెన కట్టి సీతమ్మని కాపాడారో, మనకి కూడా ఒక వంతెన వేసి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి చూస్తున్నారు అన్నమాట. హరే కృష్ణ. మ్యూట్ లో ఉండాలండి. మీరు అన్మ్యూట్ అయిపోయి మాట్లాడుతుంటే ఏమవుతుంది అంటే, నేను ఎక్కడైతే ఫ్లోలో ఉన్నానో అది కట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అది సరిగ్గా కన్వే చేయడం కుదరదు. దయచేసి మీరు మ్యూట్ లో ఉండండి. ఓకే. సో మనం కూడా ఈ సంసార సాగరంలో కొట్టుకుపోతూ ఉన్నాము అని రామచంద్రుడు బాధపడుతూ మనకి కూడా వంతెన వేస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ నుండి మీరు ఇమీడియట్ గా ఎలా బయటికి రావాలి అని చెప్పి వంతెన అనేది నిర్మించడం జరుగుతుంది. సో ఆ వంతెన ఏంటి చెప్పగలరా? మాతాజీ మహామంత్రం మాతాజీ. మహామంత్రము, భక్తి. సో ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా వంతెన అనమాట. సో ఆ వంతెనని మనం తీసుకొని మనం రామచంద్రుడికి, మన ఇంటికి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో ఈ రామచంద్రుడు 2 సార్లు తన ఇంటిని వదిలిపెట్టారు. ఒకటి పైలోకాల్లో అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న అయోధ్య ధామాన్ని ఒకసారి వదిలారు, అండ్ భూమండలం పైన ఉన్న అయోధ్య ధామాన్ని కూడా ఒకసారి వదిలారు. సో 2 సార్లు తన ఇంటిని దాటి తన లీలల్ని చేశారు. ఎందుకు అంటే కనీసం ఆ లీలలు తెలుసుకొని మనం భక్తి చేసుకొని ఒక్కసారైనా తిరిగి మనం మన ఇంటికి వెళ్ళాలి అని. సో మన ఇల్లు, ఓకేనా. సో రామచంద్రుడు 2 సార్లు తన ఇంటిని వదిలొచ్చారు. సో దట్ రామచంద్రుని కథ, రామచంద్రుని లీలలు, రామచంద్రుని నామము, గుణము ఇవన్నీ మనం తెలుసుకొని మనం తిరిగి ఒక్కసారైనా మన ఇంటికి వెళ్ళాము అంటే మన కష్టాలన్నిటికీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ పడుతుంది అని చెప్పి రామచంద్రుడు అలా తన లీలల్ని చేయడం జరిగిందనమాట. అయితే ఇందాక అనుకున్నాం, సో రామచంద్రుడు ఎంత ప్రతిస్పందిస్తారు అంటే తన భక్తులతో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటారనమాట. మీరు చూడండి, ఎప్పుడైతే సుగ్రీవని కలుస్తారో రామచంద్రుడు తన సీతమ్మ జాడని వెతకడానికి సుగ్రీవని కలిసి ఆ, ఆ, సహాయం అడుగుతారో, సో సుగ్రీవ చెప్తారనమాట, సో నా భార్య కూడా వాలి చేత అపహరింపబడింది, సో మీరు నాకు సహాయం చేయాలి అంటే రామచంద్రుడు అంటారు, తప్పకుండా ఫస్ట్ నీకు సహాయం చేశాకే నువ్వు నాకు సహాయం చేద్దు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో అలా రామచంద్రుడు వాలితో యుద్ధం చేసి తన భార్యను విడిపించి, సుగ్రీవుని భార్యను విడిపించి సుగ్రీవునికి అప్పగిస్తారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో అప్పుడు చతుర్మాసం వస్తుంది అనమాట. సో 4 నెలలు వర్షాకాలం ఉంటుంది కదా, చతుర్మాసం. సో సుగ్రీవుడు ఏంటి అంటే ముందు మాటిస్తారనమాట, నేను నా సైన్యంతో సీతమ్మ తల్లిని వెతకడానికి నేను మీకు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి మాటిస్తారు. అయితే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే రామచంద్రుడు సుగ్రీవుని భార్యని విడిపిస్తారో సుగ్రీవుడు మొత్తం మర్చిపోతారనమాట. సో తన భార్యతో గడపడంలో 4 నెలలు కంప్లీట్ గా తను ఇచ్చిన మాట అనేది మర్చిపోతారనమాట. సో రామచంద్రుడు ప్రతి దాన్ని కూడా ఎంతో ఓర్పుతో సహిస్తూ ఉంటారనమాట. సో అప్పుడు వెళ్ళి చెప్తారు, 4 నెలలు అయిపోయింది, ఇట్లాగా మీరు మాట ఇచ్చారు సీతమ్మ జాడని వెతకడానికి అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారనమాట సుగ్రీవ. ఓ 4 నెలలు గడిచిపోయిందా, నేను అసలు నాకు గుర్తే లేదే, మాట ఇచ్చిన విషయం కూడా గుర్తులేదే అని చెప్పి సుగ్రీవ చెప్తారనమాట. సో ప్రతిదీ కూడా రామచంద్రుడు అకామిడేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన అంత ఇదిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ఇంకా సుగ్రీవ తన సైన్యాన్ని అంతా నలుదిక్కులా పంపించి తెలుసుకుంటారో లంకలో సీతమ్మ ఉంది అని చెప్పి, సో ఆ వానర సైన్యం అంతా కూడా ఆ వంతెన నిర్మించడము, రావణుడిని సంహరించడం ఇదంతా జరుగుతుంది. అయితే ఇంతకన్నా మధ్యలో ఏమవుతుంది అంటే
విభీషణ వస్తారనమాట. సో విభీషణ వచ్చేసి రామచంద్రుని శరణ వేడతారు. సో స్వామి, నేను రావణుని తమ్ముణ్ణి విభీషణుణ్ణి, నేను అక్కడ ఉండలేను, సీతమ్మ తల్లి అక్కడే ఉంది, నేను అక్కడైతే ఉండలేను, దయచేసి నాకు మీ శరణు కావాలి, మీ రక్షణ కావాలి అని చెప్పి విభీషణుడు ఎప్పుడైతే వస్తారో మొత్తం వానర సైన్యం అంతా చెప్తుందన్నమాట, రామచంద్ర నమ్మద్దు, ఆయన రాక్షస కులం నుండి వస్తున్నారు. సో ఆయన అన్న రావణుడు, సో రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, శూర్పణఖ, విభీషణుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు. సో మనకు తెలుసు శూర్పణఖ ఎలాంటిది, కుంభకర్ణుడు ఎలాంటి వాడు, రావణుడు ఎలాంటి వాడు, వీళ్ళందరూ తెలుసు. అలాంటి కుటుంబానికి చెందిన విభీషణుడు మంచివాడని చెప్పి ఎలా అనుకుంటున్నారు? దయచేసి విభీషణుడిని నమ్మద్దు, కావాలనే మన వైపు ఉండి స్పై లాగా, ఒక గూఢాచారిలాగా మన విషయాలు, మన రహస్యాలన్నీ తెలుసుకొని మనల్ని వెన్నుపోటు పడవడానికి వచ్చారు ఈయన అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తుంటారనమాట. అయితే రామచంద్రుడు ఒకసారి హనుమంతుని వైపు చూసి అంటారనమాట, ఏమంటావు హనుమ, విభీషణుడిని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలా చేయొద్దా అని చెప్పి హనుమంతుల వారి వైపు చూసినప్పుడు ఒకటే అంటారనమాట, స్వామి ఆయన రాక్షస కులం వాడు అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ అన్నలు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మీ శరణు కోరారో తప్పకుండా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో రామచంద్రుడు విభీషణుడిని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. యాక్సెప్ట్ చేశాక చెప్తారనమాట, ఏమంటారు అంటే, నౌ ఐ డిక్లేర్ విభీషణ టు బి ద కింగ్ ఆఫ్ లంక అని చెప్పి చెప్తారనమాట. నేను ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, విభీషణుణ్ణి లంకకి రాజుగా నేను నియమిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు, అదేంటి స్వామి, విభీషణుని లంకకి రాజుగా ఎలా చెప్తారు మీరు? ఆల్రెడీ రావణుడు ఉన్నారు కదా, రావణుడు లంకకి రాజు అయి ఉన్నారు కదా, మీరు ఇలా ఎలా చెప్తారు అంటేను, పర్వాలేదు, ఒకవేళ రావణుడు వచ్చి తన 10 తలలతో ఉన్న రావణుడు కనీసం ఒక్క తలతో నా ముందు దండవత్ చేసి నాకు శరణాగతి పొందితే రావణుణ్ణి కూడా నేను క్షమిస్తాను అని అంటారనమాట. సో అందరికీ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది అనమాట. మీరేమో విభీషణుణ్ణి లంకకి రాజుగా మీరు డిక్లేర్ చేశారు, ఇప్పుడేమో రావణుడు వచ్చి తను శరణు కోరినా కూడా రావణుణ్ణి కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అంటున్నారు. మరి ఇప్పుడు రావణుని వచ్చి శరణు కోరితే మీరు ఆయనకి ఏమిస్తారు? లంక ఆల్రెడీ ఈయనకి ఇచ్చేస్తారు కదా అంటేను, రావణుడికి అయోధ్యానిస్తాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనమాట అందరికి, అదేంటి లంకనేమో విభీషణుడికి ఇస్తానంటున్నారు, రావణుడికేమో అయోధ్యని ఇస్తానంటున్నారు, అయోధ్యకు ఆల్రెడీ భరతుడు రాజయ్య ఉన్నారు కదా, మరి భరతుడికి ఏమి ఇస్తారు అంటే నా వైకుంఠ ధామాన్ని ఇస్తాను అంటారని. అందరికి ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, మరి అందరికి అన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు, మీరెక్కడ ఉంటారు స్వామి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఆయన ఒకటే అంటారనమాట, నేను నా భక్తుడి హృదయంలో చిరకాలం ఉండిపోతాను, హనుమంతుల వారి హృదయంలో నేను ఎప్పటికీ ఉండిపోతాను, నాకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు అని చెప్పి రామచంద్రుడు చెప్తారనమాట. ఎంత కరుణ, ఎంత కంపాషన్ ఉంది అనేది రామాయణంలో ఒక్కొక్క ఘట్టం మనం వింటూ ఉంటే మనకి రామచంద్రుని యొక్క గుణం అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి సముద్ర మంథన లీల జరుగుతుందో, సముద్ర మంథనం జరిగినప్పుడు చాలా బయటికి వస్తాయి అనమాట. అందులో నుండి మనకి ధన్వంతరి అంటే మూలికలన్నీ బయటికి వస్తాయి, అండ్ లక్ష్మీదేవి వస్తుంది, అలా చాలా బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. సో అమృతం కోసం చేసే ఈ మంథనంలో ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? అమృతమే వచ్చేస్తుందా, ముందు విషం వస్తుందా? విషం వస్తుంది, విషం వస్తుంది. సో ఆ విషాన్ని మాత్రం ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? శివుడు, పరమేశ్వర్, లార్డ్ శివుడు. సో లార్డ్ శివ ఆ విషయాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారనమాట. సో అందరికీ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట, అంటే లార్డ్ శివ అంత కాలకూట విషయాన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అసలు అని చెప్పి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు లార్డ్ శివ చెప్తారనమాట, లార్డ్ శివ నిరంతరం కూడా రామనామ జపం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఒకవైపేమో విషం ఇలా లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది, లోపల నుండి రామనామం జపం జరుగుతూ ఉంటుంది, విషం ఇలా లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది, రామనామం జపం జరుగుతూ ఉంటుంది, విషం ఇలా లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది, రామనామం జపం జరుగుతుంది, విషారామ విషారామ విషారామ, మొత్తం రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఏమైందంటే విశ్రామ అయిపోయింది అనమాట. సో ఏమైంది? మొత్తం స్టేబుల్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఈ ఘట్టం నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో కంప్లీట్ గా విషపూరితమైన ప్రపంచంలో మనం ఉన్నామన్నమాట. మన మనస్సు అనేది కంప్లీట్ గా విషపూరితంతో నిండిపోయింది. సో మరి అంత కాలకూట విషాన్ని కూడా విశ్రాంతి పరచడానికి ఏం చేశారు లార్డ్ శివ చెప్పండి? శ్రీరామనామ జపం చేశారు. మరి మనం కూడా ఇక్కడ హరినామం, రామనామం జపం చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న విషాన్ని మనం ఎదుర్కోగలమా లేదా చెప్పండి? డెఫినెట్లీ ఎదుర్కోగలుగుతాం అనమాట.
అయితే మరి మనం ఆ రామనామంతో పాటు మనం ఏం చేస్తున్నాం? హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేస్తున్నాం. మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో ఈ శ్లోకం ఉంటుంది. ఏంటి అంటే పార్వతీదేవి అడుగుతుంది అనమాట లార్డ్ శివాని. సో సహస్రనామాలంటే 1000 నామాలు జపించడం అనేది కలియుగ జీవానికి చాలా కష్టం కదా స్వామి. సో ఏదన్నా ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి, సింపుల్ వే ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతుంది అనమాట. సో కేనోపాయేన లఘున విష్ణోర్ నామ సహస్రకం పఠ్యతే పండితైర్ నిత్యం శ్రోతుమిచ్చామ్యహం ప్రభు అని చెప్పి అడుగుతుంది. సో ఈజీ వే ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి పార్వతీదేవి సో మనందరి తరపున అడిగినప్పుడు లార్డ్ శివ చెప్తారనమాట. ఏం చెప్తారు? ఏం శ్లోకం చెప్తారు? గుర్తుందా? శ్రీరామ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ మాతాజీ అడిగినామండి. హరే కృష్ణ. సో ఏమంటారంటే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. సో శ్రీరామ రామ రామ అని 3 సార్లు మనం చెప్తే సహస్రనామాలకి కూడా సమానమవుతుంది అని చెప్పి లార్డ్ శివ చెప్తారనమాట. అయితే మరి మన హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో ఎన్ని రామనామాలు ఉన్నాయి చెప్పండి? 16 రామనామాలు రామనామాలు 4 4 ఉంటాయి. 4 4 అయితే శాస్త్రాల ప్రకారం ఏమంటారు అంటే ఒక కృష్ణనామం ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 times రామనామం అంటారు. ఏమంటారు? ఒక కృష్ణనామము 3 రామనామాలతో సమానం అంటారు. మరి హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో ఎన్ని కృష్ణనామాలు ఉన్నాయి? 4 4 కృష్ణనామాలు ఉన్నాయి, 4 రామనామాలు ఉన్నాయి, 8 హరే అని మనం భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తిని వేడుకుంటున్నాం. సో ఆలోచించండి, మనం ఒక్కసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తే ఎన్నిసార్లు మనం విష్ణు సహస్రనామం చెప్పినట్లు వస్తుందో ఆలోచించగలరా? అలాంటిది మనం 16 మాలలు చెప్తున్నాము అంటే అందుకనే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారనమాట, ఎవరైతే 16 మాలలు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తారో ముల్లోకాలలో ఏ శక్తి కూడా వాళ్ళని కింద పడనివ్వదు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అంత పవర్ఫుల్ అనమాట రామనామం అనేది, అంత పవర్ఫుల్ కృష్ణ నామం అనేది అంత పవర్ఫుల్ అనమాట. రాముడి యొక్క గుణాలు చాలా గొప్పవి. రాముడు ఇంత ప్రతిస్పందిస్తారు. రాముడు సెల్ఫ్లెస్ గా తన భక్తులతో ప్రతిస్పందించడానికి రెడీగా ఉంటారు. రాముడు ఇంత గొప్పవారు అని చెప్పి మనం అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. కానీ రాముని యొక్క లక్షణాలు అనేవి మనకి ఉంటేనే మనం కూడా అంత పాజిటివిటీని మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాము అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో రాముడి యొక్క లక్షణాలు మనకు ఎలా వస్తాయి? రాముడితో మనం సాంగత్యంలోకి వచ్చే కొద్దీ రాముని లక్షణాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే మనకి ఒకటి అంటారనమాట, ఏంటి అంటే భగవంతుని నామ రూప గుణ లీలలు అన్నీ కూడా భగవంతునికి సమానం అంటారనమాట. సో లార్డ్స్ నేమ్స్, ఫార్మ్స్, పాస్ట్ టైమ్స్, గ్లోరీస్ ఇవన్నీ కూడా భగవంతునితో సమానం. అందుకనే మనం నామం తీసుకున్నా, భగవంతుని యొక్క గుణాలు చర్చించినా, భగవంతుని యొక్క రూపం గురించి మాట్లాడినా, ఏమి చేసినా కూడా మనము భగవంతునితో ఉన్నట్లు అనమాట. భగవంతునితో మనం అనుసంధానమై ఉన్నట్లు, భగవంతునితో మనం సాంగత్యంలో ఉన్నట్లు అనమాట. హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేసినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రాముడి సాంగత్యంలోకి మనం వస్తున్నాం అనమాట. ఎప్పుడైతే రామాయణంలో సుగ్రీవుడు చూస్తారో, రాముడు లక్ష్మణుడు నడిచొస్తూ ఉన్నప్పుడు సుగ్రీవుడు చూస్తారనమాట. సుగ్రీవుడు చూసినప్పుడు అనుకుంటారనమాట, ఓ ఎవరో వస్తున్నారు, వీరు కొంపదీసి వాలి తరపున వస్తున్నారా ఏంటి, వీళ్ళు మనల్ని ఏం చేస్తారో ఏమో అని చెప్పి సుగ్రీవుడు భయపడుతూ ఉంటారనమాట. మన సిచ్యుయేషన్ కూడా అంతే అనమాట. మన జీవితంలో రాముడు భగవంతుడు సాక్షాత్తు నడిచొస్తున్నా కూడా మనం అనుమానిస్తూ ఉంటామన్నమాట. సో ఈయన నమ్మచ్చో లేదో, ఈయన మనకేమన్నా అన్యాయం చేయడానికి వస్తున్నారో ఏంటో అని చెప్పి మనం భయపడుతూ ఉంటాం. సో ఆ టైంలో సుగ్రీవుడు ఏం చేస్తారు అంటే హనుమంతుల వారిని పంపిస్తారనమాట. నువ్వు వెళ్ళి అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి అనేది కనుక్కో, వాళ్ళ నుండి మనకు అసలు ఏమన్నా అపాయం ఉందా ఏంటి, ప్రమాదం ఏమన్నా ఉందా అనేది నువ్వు వెళ్ళి కనుక్కోనరా అని చెప్పి హనుమంతుల వారిని పంపిస్తారు. సో హనుమంతుల వారు ఎప్పుడైతే రామచంద్రుడి దగ్గరకు వస్తారో సో రామచంద్రుడిని అడుగుతారు, స్వామి మీరు ఎవరు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు రామచంద్రుడు చెప్తారనమాట, సో నేను ఇలాగా అయోధ్య రాజు అయిన దశరథ్ మహారాజ్ యొక్క మొదటి కుమారుణ్ణి రామచంద్రుణ్ణి అని చెప్పి తన ఇంట్రొడక్షన్ అంతా కూడా చెప్తారనమాట. సో మొత్తం చెప్పి, అంటే ఇట్లా నా అయోధ్యకి నేను రాజుని అవుతాను, సో ఇట్లా దశరథ్ మహారాజ్ యొక్క కుమారుణ్ణి అని చెప్పి తన విషయాలన్నీ చెప్పినప్పుడు పక్కన లక్ష్మణుడిని కూడా అడుగుతారనమాట హనుమంతుల వారు, మీరెవరు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు సో లక్ష్మణుడు కూడా ఆల్మోస్ట్
రామచంద్రునితోనే సమానం అనమాట. అన్ని గుణాలు కూడా రామచంద్రునికి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా లక్ష్మణుడికి కూడా వర్తిస్తాయి అనమాట. సో మనం చూడండి, రామచంద్రుడిని కానీ కృష్ణాని కానీ మనము లార్డ్ విష్ణుని కానీ మనం ఎట్లా చెప్తాము అంటే ఆయన భగవంతుడు, సేవని తీసుకునే భగవంతుడు అని చెప్తారనమాట. అయితే లక్ష్మణుణ్ణి కానీ ఆదిశేషుణ్ణి కానీ బలరాముణ్ణి కానీ వీళ్ళ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈయన కూడా భగవంతుడే, కానీ ఈయన రోల్ ఏంటంటే సేవను ఇచ్చే భగవంతుడు అనమాట. సో కృష్ణ, రామ, లార్డ్ విష్ణు వీళ్ళందరూ కూడా భగవాన్, వీళ్ళు సేవని తీసుకునే భగవంతుడు. బలరామ, లక్ష్మణ అండ్ అనంత, ఆదిశేష వీళ్ళందరూ కూడా సేవను ఇచ్చే భగవంతులు అనమాట. సో వీళ్ళ గుణాలు కూడా భగవంతునితో సరిసమానంగా ఉంటాయన్నమాట. కానీ వీళ్ళ రోల్ ఏంటి అంటే భగవంతుని సేవ ఎలా చేయాలి అని చూపించడానికి వస్తారనమాట. సో లక్ష్మణుని ఎప్పుడైతే అడుగుతారో హనుమంతుల వారు మీరెవరు అని అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా చెప్పొచ్చు కదా, నేను కూడా దశరథ్ మహారాజు యొక్క కుమారుణ్ణి, ఎలా అయితే మీరు రాముల వారి యొక్క గుణాలన్నీ విన్నారో అవన్నీ కూడా నాకు వర్తిస్తాయి అని చెప్పొచ్చు కదా. కానీ లక్ష్మణుడు ఏమంటారో తెలుసా, నేను మీరెవరైతే విన్నారో రాముని యొక్క సేవకుణ్ణి, రాముల వారి యొక్క సేవకుణ్ణి, నేను ఆయన సేవ చేసుకోవడానికి వచ్చాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అన్ని గుణాలు చెప్పొచ్చు కదా, నేను కూడా దశరథ్ మహారాజ్ అంత గొప్ప రాజు యొక్క కుమారుణ్ణి, నేను కూడా ఎంతో మంది గురువుల దగ్గర శిక్షణ పొందాను, సో నాకు కూడా ఎన్నో అస్త్రశస్త్రాలు ఉన్నాయి, సో నాకు కూడా ఇంత ప్రఖ్యాతి ఉంది, ఇంత గొప్పతనం ఉంది అని చెప్పొచ్చు కదా. కానీ ఏమంటారు, ఒక్క మాట అంటారనమాట, నేను రాముని యొక్క సేవకుణ్ణి అని మాత్రమే అంటారు. రాముని యొక్క గొప్పతనం వల్ల నన్ను ఆయన తమ్మునిగా యాక్సెప్ట్ చేశారు తప్ప నేను ఆయన సేవకుణ్ణి అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయింది, అలా చెప్పాలి అన్న హ్యూమిలిటీ ఎలా వచ్చింది అంటే రాముడితో నిరంతరం అసోసియేట్ అవుతూ ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట, మనం ఎంత హంబుల్గా ఉండాలి, ఎంత వినయంగా ఉండాలి అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో లక్ష్మణుని యొక్క ఆన్సర్ ప్రకారం మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట, రామునితో నిరంతరం మనం అసోసియేట్ అవుతూ ఉంటే మనం ఎంత హంబుల్ అవుతాము అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఒక సముద్రం దగ్గర నిలబడినప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట, మనం ఎంత ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, సముద్రం అనేది ఎంత వాస్ట్ అనేది ఒక సముద్రం దగ్గర నిలబడినప్పుడు మనకు అర్థమైతే. అదే సముద్రం నుండి దూరం వచ్చేసాం అనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది, ఓ మనమే గొప్ప, మనమే ఇంత ఇది, మనమే తోపు అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుందా లేదా, మనం చాలా గొప్ప అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్ది అనిపిస్తుంది, ఎంత పెద్ద సృష్టి, ఎంత పెద్ద జగత్తు, మనం ఇంత చిన్న రవ్వంత మనము అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. అలానే భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే భగవంతుని లక్షణాలు అనేవి చూసే కొద్దీ మనలో ఆ వినయం అనేది కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. జనరల్ గా ఎవరికైనా మంచి హై బర్త్, గొప్ప వంశంలో జన్మ ఉంటేనో, లేదా ఒక పద్మమాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండండి ప్లీజ్. సో ఎవరికైనా ఒక గొప్ప జన్మ ఉన్నా, మంచి రూపం ఉన్నా, మంచి ఐశ్వర్యం ఉన్నా, మంచి జ్ఞానం ఉన్నా, ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏముంటది అంటే అహంకారం ఉంటది అనమాట. ఈ 4 ఉండకుండా ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా అహంకారం అనేది ఉంటుంది. కానీ రాముడి విషయంలో చూడండి, ఆయన సాక్షాత్తు సూర్యవంశీయుడు, రఘువంశంలో పుట్టారు, సో గొప్ప వంశంలో పుట్టారు. అండ్ ఆయన రూపం అనేది ఎంత అందమైన రూపం అంటే, ఆయన ఎప్పుడైతే అరణ్యంలో నడిచి వెళ్తూ ఉంటారో అక్కడ ఉన్న ఋషిమునులందరూ కూడా మోహితులైపోతారనమాట. ఎంత అందంగా ఉన్నారు రామచంద్రుడు, ఎంత అందంగా ఉన్నారు రామచంద్రుడు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ అడుగుతారనమాట. మాకు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది రామచంద్ర అని చెప్పి అడుగుతారనమాట. అప్పుడు ఆయన అంటారు, నేను ఈ అవతారంలో నేను ఏకపత్ని వ్రతం చేస్తున్నాను, నేను ఒక్కరిని మాత్రమే స్వీకరించగలను. నేను మళ్ళీ కృష్ణునిగా ఎప్పుడైతే వస్తానో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అప్పుడు నేను స్వీకరిస్తాను, అప్పుడు మీరు నన్ను భర్తగా పొందొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో మగవారు కూడా ఆకర్షితులయ్యేంతటి రూపము రామచంద్రుని రూపం అనమాట. అండ్ జ్ఞానం అనేది సాక్షాత్తు భగవంతుడు, దేవాది దేవుడు కదా, ఆయనకి ఆ జ్ఞానం అనేది నిండుగా ఉంటుందన్నమాట. ఆయన తన గురు శుశ్రూష చేసి ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అండ్ అయోధ్యకి అధిపతి ఆయన, సో ఎంతో ధనం అనేది ఆయన దగ్గర ఉంది. సో ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఎంత హంబుల్గా, ఎంత వినయంగా ఉంటారంటే రామచంద్రుడు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా రామచంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎంతో ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, మక్కువ చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎక్కడ కూడా బ్యారియర్స్ అనేవి ఉండవు. రాముణ్ణి మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడ బ్యారియర్స్ అనేవి ఉండవు. నువ్వు ఇంతటి వాడా, నువ్వు అంతటి వాడా, నువ్వు ఈ కులం వాడివా, నువ్వు ఆ కులం వాడివా, ఇవేవి ఉండవు అనమాట. ఒక అంటే మనిషిగా మనం జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఒక కోతితో నడవడానికి మనకి నామోషి అనిపిస్తుందా, అనిపించదా చెప్పండి?
ఒక కోతిని మనం పక్కన పెట్టుకొని నడవడానికి మనకి నామోషి అనిపిస్తుందా, అనిపించదా? ఎస్ మాతాజీ అనిపిస్తుంది. ఇన్ని లక్షణాలుండి ఇన్ని గుణాలున్న రామచంద్రుడు ఎన్నో లక్షల కోట్ల కోతులతో వానరులతో ఆయన కలిసి నడిచారనమాట. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత ఎంత కంపాషనేట్ అండ్ ఎంత రెసిప్రొకేటింగ్ గా లేకపోతే అదంతా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందో ఆలోచించండి. సో రాముని గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనలో వినయం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందాక చూసాం కదా లక్ష్మణుడు ఎలా ఆన్సర్ ఇచ్చారు, నేను జస్ట్ రాముడి యొక్క సేవకుణ్ణి మాత్రమే అని చెప్పారనమాట. సో మనం రాముని గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ మనలో ఉన్న చెడు అంతా కూడా అంతర్ధానం అయిపోతుంది, అదంతా కొట్టుకుపోతుంది అనమాట. మనలో కూడా ఆ రాముడిలో ఉండే లక్షణాలు అనేవి మనలో కూడా మొదలవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకనే మనం రామనామం జపించే కొద్దీ, రామ కథ వినే కొద్దీ, రాముని యొక్క గొప్పతనం వినే కొద్దీ మనసులో పవిత్రీకరణ, శుద్ధీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. హరికథకి మాత్రమే ఆ శక్తి ఉంటది అనమాట. హరికథ మనం వినే కొద్దీ, హరినామ జపం చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్న అనర్థాలన్నీ కూడా కడిగివేయబడతాయి, తుడిచివేయబడతాయి. నాకు అంటారు, ఏమంటారు అంటే రామరక్ష స్తోత్రంలో అంటారు, భర్జనం భవ బీజానాం అర్జనం సుఖ సంపదాం తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి గర్జనం అంటారనమాట. సో రామ నామం జపించే కొద్ది ఏమవుతుంది, భర్జనం భవ బీజానం, ఏవైతే మనల్ని జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ తీసుకోవడానికి కారణమవుతున్నాయో, ఏ సీడ్స్, ఏ విత్తనాలు అయితే కారణమవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా వేయించబడుతాయి అన్నమాట. సో ఒక్కసారి విత్తనాన్ని వేయించామనుకోండి, దాన్ని తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ నాటితే దాని నుంచి ఏమీ రాదనమాట, ఫ్రుక్టిఫై అవ్వదు, దాని నుంచి ఏమి మొలకెత్తడం అనేది జరగదనమాట. సో మనల్ని ఏదైతే జన్మ తర్వాత జన్మ తీసుకోవడానికి మనం ఈ కర్మబంధనంలో ఉంటున్నామో, మనం ఈ పాపాలు చేసే ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా వేయించబడుతుంది అనమాట. అంటే మనం కంప్లీట్ గా ఈ జన్మ చక్రం నుండి బయటకు వచ్చేస్తాం. అర్జనం సుఖ సంపదాం అంటున్నారు, అంటే రామనామం జపించే కొద్దీ సుఖాలు సంపదలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, ప్రశాంతత అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ తర్జనం యమదూతానాం, సో యమదూతల్ని అక్కడి నుండి తరిమి కొట్టేస్తుంది. ఎక్కడి నుండి తరిమి కొడుతుంది, ఎక్కడైతే రామనామం అనేది వినిపిస్తూ ఉంటుందో అక్కడ యమదూతలకి అసలు ప్లేసే లేదనమాట. రామ రామేతి గర్జనం అంటారనమాట. సో రామనామం జపించే కొద్దీ ఇన్ని బెనిఫిట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. పద్మావతి మాతాజీ దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి ప్లీజ్. ఓకే, సో హరినామం జపించే కొద్దీ, రామ కథ వినే కొద్దీ, రాముని గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ, రామాయణం వినే కొద్దీ మనలో ఉన్న పాపాలన్నీ కూడా కడిగివేయబడుతూ ఉంటాయి. అండ్ మనకి కూడా రాముడి లాంటి లక్షణాలు అనేవి మనలో డెవలప్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకే చూడండి, ఎవరైతే నిరంతరం హరినామం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అంతే కరుణ అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు. శుద్ధ భక్తులు చూడండి, ఇప్పుడు మనలాగే ఒకప్పుడు మనలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా, కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఇంత కరుణ, ఇంత దయ ఎలా చూపించగలుగుతున్నారు, ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అది అంటే నిరంతరం కూడా హరినామం, రామనామం తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రాముని యొక్క గుణాలన్నీ కూడా మనలో రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ రామనవమిని పురస్కరించుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీలైనంత ఎక్కువగా రాముని గురించి తెలుసుకోండి, రాముని యొక్క గుణాలు తెలుసుకోండి. వినే కొద్దీ మనలో కూడా శుద్ధీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. రామనామాన్ని జపించండి, రామ సేవ చేయండి. సో హరికథ, హరినామం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్న చెడు అంతా కూడా అంతర్ధానం అయిపోతుంది. ఎలా అయితే 10 తలల రావణుణ్ణి ఆయన తన బాణాలతో చంపి సీతమ్మని కాపాడారో, మనం ఈ హరికథ, హరినామము, భగవంతుని సేవ చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనం కూడా అశోక వాటిక లాంటి ఈ ప్రపంచంలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నాం అనమాట. సో రాముడు తన ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎలా ఇస్తున్నారు? తన నామం ద్వారా, తన కథ ద్వారా, తన సేవ ద్వారా, తన మహిమల ద్వారా, తన గుణాల ద్వారా, తన లీల ద్వారా మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారు అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే దాని శరణు తీసుకుంటామో, విభీషణుడు లాంటి రాక్షసున్నే రామచంద్రుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఆలోచించండి. జస్ట్ మన వైపు ఆ చిన్న ప్రయత్నం అనేది మనం చూపిస్తే ఖచ్చితంగా రాముడు 2 చేతులతో మనల్ని ఆలింగనం చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. హనుమంతుడు సేవ చేసినప్పుడు ఒకటే అంటారనమాట, హనుమా నేను నీకేమి ఇవ్వగలను, నువ్వు ఇంత సేవ చేసావు నాకు, ఇంత చేసావే నువ్వు నాకు, నేను నీకు ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలను, నేను నీకు ఏమీ ఇవ్వలేను అని చెప్పి వెంటనే హనుమంతుని యాక్సెప్ట్ ఇలా ఆలింగనం చేసుకుంటారు, హత్తుకుంటారు అనమాట. సో మనం చేసే ప్రతి సేవ కూడా రామచంద్రుడు గుర్తిస్తూ ఉంటారనమాట. ప్రతి సేవని ఆయన గమనిస్తూ, గుర్తిస్తూ మనల్ని భవసాగరం నుండి
ధరింపజేసి తిరిగి ఆ భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళడానికి రాముడు ప్రతి క్షణం ప్రయత్నిస్తుంటారన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ శ్రీరామనవమి నాడు వీలైనంత ఎక్కువగా హరినామ జపం చేయండి, భగవత్ సేవ చేయండి. సో సీతారాముల కళ్యాణంలో పార్టిసిపేట్ చేయండి, సేవ చేయండి, భగవత్ ప్రసాదం తీసుకోండి, హరినామం జపం చేయండి. సో వీలైనంతగా మనం ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని మనం ధరిద్దాం. రాముడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడు మనం తిరిగి వచ్చేస్తామా? సీతమ్మ తల్లి దూరమైనప్పుడు ఎంత బాధపడ్డారో మనందరం కూడా రాముడికి దూరంగా బహిర్ముఖం అయిపోయి ఉన్నాం. నాకొద్దు అని చెప్పి మనం బహిర్ముఖం అయిపోయి ఉన్నాం. రాముడు బాధపడుతూ ఉన్నారనమాట. మీరు నాకు కావాలి, మీరు లేకపోతే నేను ఉండలేను అని బాధపడుతూ ఉన్నారు. మనం ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి మార్గాన్ని తీసుకొని రాముడి వైపు తిరుగుతామో, రాముడు ఈ దూరాన్ని ఎట్లా అయితే ఆయన వారధి నిర్మించి సీతమ్మ తల్లిని తీసుకొని తన దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకుంటారో, అలానే మనకి కూడా ఈ వారధిని నిర్మిస్తున్నారు, భక్తి అనే ఈ వారధిని. దీన్ని మనం ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటామో మనకి రాముడికి మధ్యన ఉన్న దూరం అనేది కరిగిపోతుంది అనమాట. మనం త్వరగా భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు, భగవంతుని దగ్గరగా ఉండొచ్చు అనమాట. అర్థమైందండి మీకు? ఐ డోంట్ నో మీకు కరెక్ట్ గా కన్వే చేయగలిగానో లేదో తెలీదు. చాలా విషయాలు చెప్పారు. నేను ఏదైతే వీడియో విన్నానో అది అమరేంద్ర ప్రభుజీ చాలా విషయాలు చెప్పారు, కానీ నేను అందులో కొన్ని విషయాలు తీసుకొని ఈ రోజు చెప్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేశాను. కృష్ణ మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరిబోల్ హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరి చాలా బోల్, బాగా హరే కృష్ణ. బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరి హరి బోల్. హరే మాతాజీ చాలా బాగుంది మాతాజీ. అది చాలా బాగా ఇంతవరకైతే మేము ఈ కథలే వినోళ్ళము, ఆ కథ నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలన్నటువంటిది ఆ కంపారిజన్ చాలా బాగుంది మాతాజీ. అదే మెయిన్. స్టోరీ అయితే వినేవాళ్ళం, ఆ Yes, స్టోరీ నుంచి Prabhuji. మనం ఏంటి నేర్చుకోవాలన్నటువంటిది చాలా బాగుంది Yes, మాతాజీ. Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. హరే కృష్ణ మాతాజీ, రికార్డ్ అప్లోడ్ చేయండి మాతాజీ. Definitely గా చేస్తాం మాతాజీ. థ్యాంక్ హరే యూ. కృష్ణ మాతాజీ, చిన్న డౌట్. చెప్పండి మాతాజీ. అది అడగచ్చా లేదో మరి. నిన్న మొన్న నెట్ లో వచ్చింది మాతాజీ, రామునికి ఇంకొక భార్య ఉంది అన్నట్టుగా. రాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడు మాతాజీ. నెట్ లో చాలా అదే మంది చాలా తెలిసింది. రాస్తారు మాతాజీ, అవన్నీ అదే నమ్మద్దు. ఏదైతే శాస్త్రాల్లో ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ప్రమాణంగా తీసుకోండి. సో అదే ఇంటర్నెట్ లో మాతాజీ, ఇప్పుడు మనము పురాణాల ప్రకారం అయితే ఏకపత్ని వ్రతుడు అన్నారు కదా. డెఫినెట్లీ మొన్న నెట్ ఏకపత్ని లో వ్రతుడే. చూసాను. అదే లేదు మాతాజీ. మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇంటర్నెట్ లో ధన్యవాదాలు. పెట్టడం అనేది చాలా సింపుల్ మాతాజీ. ఏముంది, నాకు ఒక అకౌంట్ ఉంది, నాకు రాయడం అనేది తెలిసింది అంటే మాత్రం ఎవరైనా ఏవైనా బ్లాగ్స్ రాయొచ్చు, ఎవరైనా వీడియోస్ పెట్టేసి దేవుడి అప్లోడ్ చేయొచ్చు. గురించి అట్లా ప్రచారం చేయడం తప్పు కదా మాతాజీ, వాళ్ళు అలా చేయడం. డెఫినెట్లీ తప్పే మాతాజీ. బట్ ఏమిటంటే ఏదో ఒకటి అంటే వాళ్ళకి వ్యూస్ వస్తాయి కదా, చూస్తారు కదా, ఆ, ఓ అవునా నిజమా ఇదేదో కొత్తగా ఉంది అని చెప్పి చూస్తారు, వింటారు అన్న ఇదిలో అలా చేస్తారు, తప్పుడు ప్రచారం కానీ చేస్తారు. కానీ ఇటువంటివి మనకు తెలిసిన తర్వాత వినలేం కదా మాతాజీ, వాళ్ళని ఎవరు అది చేయాలన్నట్టు కానీ ఉంటుంది. తెలియకుండా ఉండి నమ్మే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు మాతాజీ. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం, ఏమీ తెలియని వాళ్ళే వాళ్ళకి తోచింది రాస్తూ ఉంటే మనం శాస్త్రాల గురించి మనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని మనం 10 మందికి పంచడానికి రెడీగా ఉండాలి మాతాజీ. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కనీసం ఒక 10 మందికైనా కానీ మనం కరెక్ట్ది చెప్పిన వాళ్ళం అవుతాం మాతాజీ. అందరినీ మనం అప్రోచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు, కానీ ఎవరెవరైతే మన సరౌండింగ్స్ లో ఉంటారో వాళ్ళ వరకైనా కానీ మనం కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట. సో శాస్త్రాలలో ఏదైతే ఉందో అదే నమ్మాలి. మనం ఇంటర్నెట్ లో ఏదైతే ఎవరైతే ఏదైనా పెడుతున్నారో దాన్ని అస్సలు బేస్ తీసుకోవద్దు. అదే మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. హరే తప్పుగా కృష్ణ అడిగింటే మాతాజీ. క్షమించండి మాతాజీ. పర్వాలేదు మాతాజీ, పర్వాలేదు మాతాజీ. చాలా మంది ఇట్లా పెడుతూ ఉంటారు మాతాజీ, ఏవేవో పెడుతూ ఉంటారు అదే డౌట్ యూట్యూబ్ క్లియర్ లో. చేసుకోవాలని అడిగాను మాతాజీ. డెఫినెట్లీ మాతాజీ. హరే Thank you so కృష్ణ much. మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ త్రేతాయుగం తీసుకెళ్లిపోయారు మమ్మల్ని. అంత నాదేం లేదు బాగా మాతాజీ. మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం చెప్పేశారు రామాయణ. చాలా బాగుంది మాతాజీ. అయోధ్యకి హరే కృష్ణ. వెళ్ళినట్టుగా ఉంది మాతాజీ. మేము ప్రత్యక్షంగా ఆ క్షణంలో ఉన్నామేమో అనిపించింది, అట్లా చెప్పారు మాతాజీ. చాలా థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామాయణం హరే ఇష్టం కృష్ణ వచ్చినా మళ్ళీ విన్నా మళ్ళా కొత్తగానే మనకి ఆదర్శంగా ఉంటుంది. Yes, ma'am. మాతాజీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you, మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చిన్న డౌట్ ఉంది మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం కలవారు ఋషులు అవుతారు అంటారు కదా మాతాజీ. ఏంటి మాతాజీ, అర్థం కాల మీ వాయిస్.
ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవారు ఋషులు అవుతారు అంటారు కదా మాతాజీ. మరి భగవంతుని మనం ఆకర్షించవచ్చా మాతాజీ? అంటే అప్పుడు రాముడు డెఫినెట్లీ అంటారు కదా, ఆకర్షించవచ్చు. భక్తుల కోసము అలాగా అంటారా? భగవంతుని మనం ఆకర్షించవచ్చు మాతాజీ. భగవంతుని ఆకర్షించడానికి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, భగవంతుని ఆకర్షించడానికి నాకు చదువు కావాలి, నాకు రూపం కావాలి, నాకు ధనం కావాలి, నాకు పేరు ప్రతిష్టలు కావాలి అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ బట్ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క చిన్న చిన్న అంశాలు మాతాజీ. అంటే భగవంతునిలో అవి కంప్లీట్ గా ఉంటాయి, మనలో రవ్వంత చుక్కంత ఉంటేనే వీటితో మనం ఏదో ఆకర్షించవచ్చు అనుకుంటాం. కానీ భగవంతుణ్ణి మనం ఆకర్షించాలి అంటే ఒకటే ఒకటి మార్గం, భక్తి, అంతే. మన హృదయంతో ఎప్పుడైతే భక్తి చేస్తామో, మనస్ఫూర్తిగా భక్తి చేస్తామో, అది మాత్రం భగవంతుణ్ణి ఖచ్చితంగా ఆకర్షిస్తుంది మాతాజీ. ఇంకా ఏ మార్గం తీసుకున్నా, ఇంకా ఏ వే తీసుకున్నా కానీ భగవంతుణ్ణి మనం అట్రాక్ట్ చేయలేమన్నమాట. అందుకనే ఎన్ని ఉన్నా కూడా భగవంతుడు వాళ్ళతో ప్రతిస్పందించారనమాట, రెసిప్రొకేట్ అవ్వరు. కానీ భక్తి ఉంది అంటే మాత్రం భగవంతుడు వాళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారనమాట. నేను నీ సేవ ఎలా చేయాలి, నేను నీ సేవ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల దగ్గరకు వచ్చి ఆయన వాళ్ళ సేవ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారనమాట. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? వాళ్ళు అట్రాక్ట్ చేశారు కాబట్టే కదా. సో భగవంతుని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక్క, మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన ఒకే ఒక్క గుణం ఏంటి అంటే శుద్ధ భక్తి మాతాజీ. అది ఎప్పుడైతే మనకు ఉంటుందో భగవంతుడు చాలా ప్రీతి చెందుతారనమాట, చాలా చాలా ప్రీతి చెందుతారు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవత్ సేవ చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు, భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తులకి సేవ చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కాంపిటీషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది, భక్తులకి భగవంతునికి మధ్యన. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే మాతాజీ. ఈరోజు కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ హరే రోజు కృష్ణ. ఫాస్టింగ్ ఏమైనా ఉండాలా? ఫాస్టింగ్ ఏమి ఉండదు మాతాజీ. జనరల్ గా నేను ఒక్కసారి కనుక్కుంటా మాతాజీ, నాకు తెలిసినంత ఓకే. వరకు ఫాస్టింగ్ ఏమి ఉండదు. హరే కృష్ణ ఓకే. మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఆఫ్టర్నూన్ హరే వరకు కృష్ణ. ఉంటుంది మాతాజీ, మన వైష్ణవ్ ఆఫ్టర్నూన్, క్యాలెండర్. అవునా? ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఉంటుందా? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. సో ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఉంటుందంట మాతాజీ. అయితే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఫాస్టింగ్ ఉండి ఆ తర్వాత బ్రేక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే ఫైన్. ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవంటే మనం క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. వాంఛా ఇంకా కల్పతరుభ్యశ్చ మాతాజీ. కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. इसने హరే रिकॉर्डिंग अपलोड కృష్ణ చేస్తాను మాతాజీ. హరే ఓకే కృష్ణ. మాతాజీ, హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే మాతాజీ. కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామ్. మాతాజీ, నరసింహారతి ఏదో ఒక పాట చెప్పండి మాతాజీ మీరు. నరసింహారతి హరే పాడమంటారు. కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. కృష్ణ హరే మాతాజీ, కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు మాతాజీ అందరికి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ. దండవత్. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. భువనేశ్వరి మాతాజీ ఏదో అడుగుతున్నారు. మీరు నరసింహారతి పాడండి మాతాజీ. రోజు ఎండింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక మంగళారతి చెప్తాము, ఓకే మీరు చెప్పండి. ఓకే, నరసింహారతి పాడదామంటారా? ఓకే ఫైన్. నేను వైష్ణవ్ గీతాలు షేర్ చేస్తాను, ఆగండి. తాతలేరు, బయటికి వెళ్ళారు, ఈవినింగ్ వస్తారు, ఎవరో మ్యూట్ లో ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళారు. పేజ్ నెంబర్ ఐడియా ఉందా మాతాజీ ఎవరికైనా? ఓకే, మ్యూట్ లో పెట్టాను కదా మిమ్మల్ని, ఒక నిమిషం. ఓకే, 153.
श्री श्री नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके ना माता जी? बोल माता जी, हरि बोल। थैंक यू थैंक यू माता जी, माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरि बोल माता जी। हरे बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। सुन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।